ہمارے وقف بورڈ کے لوگ کیوں بلوں میں گھسے ہوئے ہیں؟ کب آؤ گے؟ آپ حق پر ہیں، آپ آواز بلند کیجئے۔ بھارت کا سنویدھان بھی آپ کو اجازت دیتا ہے اور آپ کو شریعت بھی اجازت دیتی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا انصر اخاک ظالما و مظلوما۔ اسی لیے مسلمانوں کسی پر بھروسہ نہیں۔ اس دیش کے اندر میں چندہ کر کے تب مدرسہ چلتا، کیا وقف والے مدرسہ نہیں چلا سکتے تھے؟ وقف کی پراپرٹی کتنی ہے؟ 9.5 لاکھ ایکڑ زمین وقف کے پاس ہے۔ آمدنی کہاں جاتا ہے؟ مدرسہ صدیقیہ ڈگروا کو چلانے کے لیے اور دوسرے مدرسوں کو چلانے کے لیے ہمارے علماء محنت کرتے، چندہ کرتے، تب مدرسہ چلتا۔ تو وقف بورڈ کی آمدنی کہاں جاتا ہے؟ عیاشی میں جاتا ہے۔ آج تک ایک بھی مدرسہ آپ نے نہیں بنایا۔ وقف بورڈ والوں، آپ سے سوال کرتا ہوں میں، جو ذمہ دار ہیں، آج اگر کوئی قانون آ رہا ہے تو بچنے کی بات تو ہونی چاہیے۔ آج کوئی قانون بنا ہے تو ہم پریشان ہیں کہ ہماری زمین جانے والی ہے۔ آپ کے غلط کرتوت کی وجہ سے آپ کی زمین جا رہی ہے، یاد رکھو۔ کیوں بیچا آج تک؟ آج بھی وقف بورڈ اگر چاہتی تو پورے بھارت کے مدرسوں کو تعاون پیش کرتی، ہمارے مدرسے والوں کو چندہ کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ وقف بورڈ چاہتے تو اپنی آمدنی سے مسجد کے امام کو تنخواہ دیتے۔ وقف بورڈ چاہتی محلے محلے میں مکتب بناتے۔ وقف بورڈ چاہتے تو علاقے میں مکتب بناتے۔ وقف بورڈ چاہتی تو یونیورسٹی بنتی۔ وقف بورڈ چاہتی تو کالج بنتے۔ وقف بورڈ چاہتی تو ہمارے ہاسپٹل بنتے۔ وقف بورڈ چاہتی تو یو پی ایس سی میں کریک کرنے کے لیے، ڈی ایم اور ایس پی بنانے کے لیے ہمارے لیے کوچنگ سینٹر کا وجود، کوچنگ سینٹر بناتے۔ وقف بورڈ چاہتے تو ہمارے بچوں کو نیٹ میں، میڈیکل لائن میں تیاری کے لیے ان کے لیے کوئی کوچنگ سنستھان بناتے، لیکن کچھ نہیں کیا۔ صرف 10 کروڑ روپے 30,000 ایکڑ زمین کے اوپر میں موبائل کا ٹاور لگا ہوا ہے۔ سالانہ 10 کروڑ روپے صرف صوبہ مہاراشٹرا میں آتا۔ اگر پورے بھارت میں 4.5 لاکھ ایکڑ زمین رجسٹرڈ ہے باضابطہ وقف بورڈ میں، اگر ان میں سے 1 لاکھ ایکڑ زمین بھی کرائے پر اگر استعمال ہو رہا ہے تو اندازہ لگا لیجئے کہ کم سے کم 50 بلکہ 100 کروڑ روپے سالانہ۔ یہ 100 کروڑ روپے کس لیے ہیں؟ شراب پینے کے لیے یا پھر فارچونر گاڑی میں گھومنے کے لیے؟ بلکہ یہ وقف بورڈ کی زمین ہوتی ہے غریبوں کی مدد کے لیے، وقف بورڈ کی زمین ہوتی ہے لوگوں کی تعاون کے لیے۔ آج بیٹیاں مرتد ہو رہی ہے۔ بھیونڈی کی ایک بیٹی مرتد ہوئی، اس سے پوچھا گیا کیوں مرتد ہوئی؟ انہوں نے کہا کہ غربت کی وجہ سے۔ آج وقف بورڈ والوں کے پاس غربت کی وجہ سے مرتد ہونے والی بچی کا لسٹ کیوں نہیں ہے ان کے پاس؟ غریبی کے لیے، غریبی سے تنگ آ کر جو ایمان کا سودا کرتے ہیں، ان کا ڈیٹا ان کے پاس کیوں نہیں ہے؟ میرے بھائیو، بہت سارے سوالات ہیں۔ ہمارے ہی بدعملی کی وجہ سے اللہ ظالموں کو مسلط کرتا ہے، بس اتنا سمجھ لیجئے۔ ورنہ پہلے زمانے میں وقف بورڈ کی جائیداد سے آمدنی سے مدرسے چلتے تھے۔ امام ابو حنیفہ کے 65 مدرسے چلتے تھے۔ کن سے؟ چندہ نہیں ہوتا تھا پہلے، وقف بورڈ، یعنی اس وقت بیت المال تھا۔ آج تو کچھ بھی نہیں۔ آج تو یہاں کوئی لٹ جائے مٹ جائے اپنا سیمان چل ہے۔ میں جب آتا ہوں، آپ کو یقین نہیں ہوگا، رات میں جہاں تھا پروگرام میں، وہاں مسافے میں، یعنی اللہ نے ان کو اتنا خوشحال کیا ہے۔ دیکھ لیجئے، ہم کمپیئر کرتے وہاں کے اور اپنے لوگوں میں، یہاں کے لوگوں میں، حالانکہ ان سے زیادہ محنتی آپ ہیں۔ مسافے میں اندازہ نہیں لگائیں گے، آپ کے 28,000 روپے میرے مسافے میں آ گئے تھے۔ مسافے میں، باقی جو نذرانہ وغیرہ دیتے وہ الگ ہے۔ حضرت دعا کی درخواست ہے، حضرت دعا کیجئے گا، حضرت دعا، یہ ہے، خوشحال ہیں۔ حالانکہ اتنے محنتی نہیں جتنے آپ ہیں۔ غریبی ہے، غربت ہے۔ کیا وقف کے جائیداد ان غربت کو مٹانے کے لیے نہیں ہے؟ یہ وقف کی آمدنی، جائیداد تو اپنی جگہ پر ہے، ان کی آمدنی سے بھارت کے مسلمانوں کی تقدیر بدلی جا سکتی تھی۔ آج آپ کے پاس نہ کالج ہے، نہ یونیورسٹی ہے، نہ مدرسہ چلتا ہے۔ مدرسہ ہمارے علماء کی محنت ہے، بیچارے علماء محنت کر رہے ہیں تو مدرسہ چل رہا۔ نہیں تو اگر علماء ہمارے چھوڑ دیں کہ جاؤ 10 سال چھوڑ دیں، یہ جتنے بھی ہمارے پشپا 2 دیکھنے والے ہیں نا، یہ ایک خدا کو بھول کر 33 خدا کو عبادت کریں گے۔ ہندو بھائی جو 33 خدا کو مانتے، 33 کروڑ خدا کو، ان کی غلطی کیا ہے؟ غلطی ان کی نہیں، غلطی ان کے پڑھے لکھے لوگوں کی۔
पढ़े लिखे लोगों ने बताना छोड़ दिया कि दो ए लोगों, ए सनातन धर्मी भाइयों, एको देवा सर्वभूतेषु गूढ़ा, देव एक है, परमात्मा एक है। नहीं बताया। क्या उनके यहाँ आखिरत नहीं है? उनके यहाँ आखिरत है। ओम पूर्णमिदः पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। क्या उनके यहाँ पर्दा नहीं है? पर्दा है। अधे पश्यस्ति मोपरि संतराम पादकौ हरमाते कौशल्पकौ, ये पर्दा है। क्या उनके यहाँ जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह अंतिम महर्षि नहीं है, आखिरी नबी नहीं है? है। अस्मल्लाहु मिल्ले मित्रा वरुणा दिव्यानि दत्ता इल्लल्ले वरुणो मित्रस्तेजस कामया होतारमिंदरो महासुरिंदरो अल्लो जयस्ते श्रेष्ठम पन्नम ब्रह्मानम अल्लो रसूल महामद रकाबर सल्लु अल्लामा। क्या उनके यहाँ नहीं है कि झूठ मत बोलो, सच बोलो, किसी पर जुल्म मत करो? नहीं है। अहिंसा सत्यम करो दस्तयागा शांति रपैशुनम दया बुलेश्वलो लूप्तवम हीरे चापलाम। क्या यह उनके यहाँ नहीं है कि मट्टी के सामने, पत्थर के सामने पूजा करना है, कि ईश्वर के सामने, अल्लाह के सामने पूजा करना है, एक रब के सामने में है। तस्से भक्तिवान से शियामा न तस्य प्रतिमास्ति यस्य नाम महद्दशा, उनके यहाँ भी है। यानी बहुत सारी वो चीजें उनके यहाँ भी है जो हमारे यहाँ, जो हम लोग प्रचार करते हैं, जो हम लोग अपने बयानात में लोगों के सामने रखते हैं, उनके यहाँ भी। लेकिन सिर्फ इतना है कि उनके यहाँ कोई बताने वाला, पढ़ाने वाला नहीं हुआ। अगर आपके मदरसे बंद हो गए, उलमा ने मदरसे बंद कर दिए, मकतब बंद हो गए, तो अगले 10 से 20 साल के बाद जो नई नस्ल आएगी ना, जो सलमान खान का दीवाना है, सलमान खान चला जाएगा, ये आदमी थोड़ा बड़ा होगा तो सलमान खान का मुजस्समा लगा करके पूजेगा यही खुदा, इसलिए कि 6 पैक वाला है, उसी को खुदा बना लेगा। क्यों? क्योंकि उनको बताने वाला कोई होगा नहीं। इसीलिए तालीम के बगैर बिदअत और खुराफात जन्म लेती। इसीलिए इनकी बका के लिए, इनकी हिफाजत के लिए, मदरसे की बका के लिए हम सबको मैदान में आने की जरूरत है। जरूरी बात कर जाना चाहता हूं मेरे भाइयों, मेरे साथियों, आज भी ये कुरान वही कुरान है जो 1458 साल पहले जिस शक्ल में कुरान था, आज भी इस कुरान के अंदर वही ताकत है जो 1458 साल पहले जो ताकत थी। आज भी वही अल्लाह है जो 1450 साल पहले जो जंगे बद्र के मैदान में जिस अल्लाह ने हजरत जिब्राइल को मदद के लिए भेजा था, आज अल्लाह की मदद क्यों नहीं आती? आज अल्लाह के तरफ से कोई नुसरत क्यों नहीं आती? नहीं मालूम कि चंद सालों के बाद बिहार के कुछ मदरसों को टारगेट किया जाए। आपके जामिया सिद्दीका जामिया, आपके जामिया भी उस लिस्ट के अंदर शामिल है। बिहार के कई इदारे शामिल, बंद कर दिए जाएंगे। कहे जाएंगे कि टोपी और दाढ़ी वाले बनकर निकलते। इन मदरसों को बंद करो, मुल्ला नहीं चाहिए। इन मदरसों को बंद करो, आलिम नहीं चाहिए, डॉक्टर चाहिए, पायलट चाहिए। ए जालिम, जरा याद कर, जिस वक्त इस देश को आजादी की जरूरत थी, उस वक्त अंग्रेज के सामने में कौन सा इंजीनियर था, कौन सा डॉक्टर था, कौन सा पायलट था? अगर उस वक्त अंग्रेज के सामने में सर पे कफन बांधकर कोई मर्द मुजाहिद खड़ा था तो उसका नाम शेखुल इस्लाम हुसैन अहमद मदनी था। अगर उस वक्त अंग्रेज के सामने में बरतानिया में जाकर और उनके ऑफिस में आंखों में आंखें डालकर अगर अंग्रेज से ये कहा है कि देश को आजाद करो, मैं गुलाम देश में रहना नहीं चाहता, तो उस मर्द मुजाहिद का नाम मौलाना मोहम्मद अली जौहर है। इस देश को आजाद करने के लिए जब इस देश को आजादी की जरूरत पड़ी थी तो यहाँ तहरीक रेशमी रुमाल के लिए, इस देश को बचाने के लिए तुर्की का सफर करने वाला मर्द मुजाहिद का नाम उबैदुल्लाह सिन्नी है। इस देश को आजाद करने के लिए माल्टा की जेल खाने में जाने वाले मर्द मुजाहिद का नाम शेखुल हिंद है। सीएम बता जरा कि जब देश को आजादी की जरूरत पड़ी थी कौन सा डॉक्टर था, कौन सा प्रोफेसर था या कौन सा इंजीनियर था? दुनिया का सबसे बड़ा फलसफे का माहिर, मंतिक का माहिर कासिम नानोतवी 1857 में शामली के मैदान में थे। इसीलिए ये याद रखना होगा, भूलना मत। अगर हमारे उलमा ने तारीख बयान करना कम कर दिया है तो इसका यह मतलब नहीं है कि इस देश के अंदर उलमा का कोई मकाम नहीं, मदारिस का कोई मकाम नहीं। भारत का संविधान मदरसा चलाने की इजाजत देता है। तुम कौन होते हो मदरसा बंद करने की बात करने वाला? नहीं जानते तो पढ़ो।
आओ जामिया में पढ़ाएंगे। हजरत मुफ्ती साहब आर्टिकल नंबर 30 में लिखा हुआ, ऑल माइनॉरिटीज whether based on religion shall have the right to establish and administer educational institutions of their choice। भारत के अंदर मुसलमान कुरान और धर्म की तालीम के लिए इदारा चला सकता है और कमेटी के जरिए चला सकता है, शूरा बना सकता है, आमला के जरिए चला सकता है। हमें तुम्हारे भीख की जरूरत नहीं है। यह मदरसा रहेगा तो ये सूरज रहेगा, मदरसा रहेगा सूरज की रोशनी रहेगी, मदरसा खत्म तो ये दुनिया खत्म हो जाएगी। इन मदरसों को कुछ लोग साजिश के तहत खत्म करना चाहते, लेकिन वो कामयाब होते चले जा रहे हैं, क्योंकि हम मुसलमानों का रिश्ता कुरान से, मस्जिद से, मदरसों से कमज़ोर होता चला जा रहा। अल्लाह की मदद नहीं आ रही। क्यों? क्योंकि रिश्ता खुसूसन नौजवानों का, हम मुसलमानों का कुरान से बहुत कमज़ोर। यहाँ 100 बच्चे की दस्तार बंदी बहुत बड़ी बात, लेकिन आइंदा इरादा कीजिए, आप सब मदरसा सिर्फ मदरसा के हमारे जिम्मेदार से नहीं चलेगा, आपसे भी चलेगा। ये तो मेहनत करते दिन रात, आप अपने बच्चों को भेजकर जहां पर भी इदारा है हाफिज कुरान बनाइए।